जब लग गुरु मिले ना साचा, तब लग गुरु करो 10 पाँचा। गुरु की सलনি কৰিব পাৰি, গুৰু সলনি কৰিলে পাপ লাগে নেকি? আধ্যাত্মিকতাৰ এই ক্ষেত্ৰত সত্য গুৰু কোন হয়? শ্ৰীমদ ভাগৱত গীতাত বৰ্ণনা কৰা তত্ত্বদৰ্শী সন্ত কোন হয়? এই সকলো প্ৰশ্নৰ উত্তৰ জানিবৰ কাৰণে নিশ্চয় শুনক জগতগুৰু তত্ত্বদৰ্শী সন্ত ৰামপাল দেৱ মহাৰাজৰ মংগল প্ৰবচন। बोलो सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज और जय। सत साहिब ग्रीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार। गुरु की नहीं सुर नर मुनि जन साधुआं संतों सर्वसदी नहीं। सतगुरु साहेब संत सब डंडो तुम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तिनको जहाँ कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल वैभंजनम। निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुपवेशोन्दुनम। सोहम सुरति समाप्तम सकल समाना नीरतलय। उज्ज्वल हीरंबर हरदमम बेपरवा अथा है। वार पार नहीं मज्जतम। ग्रीब जो सुमर सिद्ध होई। गणनायक गलता ना करो अनुग्रह सोई। पारस पद परवाना। आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा। चरण कमल लो लाऊं आदंत करूं सेवा। परम शक्ति संगीतम रिद्धि सिद्धि दाता सोई। अवगत गुण अतीतम सत्पुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी। तन मन अर्पों शीसम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा। शेष शेष मुख गावे पूज्य आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय ध्यावे। समर्थ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि आधारा ध्यावे शेष 88। उतरे भव जल पारा कट है यम की फांसी। 33 कोटि आधारा ध्यावे शेष 88। उतरे भव जल पारा कट है यम की फांसी। कर जोरूं विनती करूं धरूं चरण पर शीश। गुरु जी राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीश। कोटि कोटि सिजदा करूं कोटि कोटि प्रणाम। चरण कमल में राखियो मैं बंदी जो गुलाम। कुत्ता हूँ गुरुदेव का रामपाल दास का नाम। गले प्रेम की जेवड़ी झांखें चोवा जाऊं। तो करो तो बावड़ू दूर दूर करो तो जाऊं। जो राखो तो ही रहूं जो देवो सुख। जय इब के सतगुरु मिले सब दुख आँखों रोए। चरणों ऊपर शीश धरूं कहूँ जो कहनी हो। कबीर गुरु जी मिलेंगे पूछेंगे कुशलात।
आदि अंत की सब कहूँ अपने दिल की बात, गुरु जी तुम ना भूलियो, चाहे लाख लोग मिल जाएं, हमसे तुमको बहुत है, तुम जैसे हमको नहीं, तुमरे विसारे क्या बने, मैं किसकी शरण में जाऊं, शिव बिरंच मुनि नारदा, तिनके हृदय न समाऊं। अब गुण किए तो बहुत किए, अब गुण किए तो बहुत किए, करत न बनिहार, बावे बंदा बख्श दियो, बावे गर्दन उतार। अब गुण मेरे बाप जी, बख्शो गरीब नवाज, जो मैं पूत कुपूत हूँ, बहुर पिता को लाज। मैं अपराधी जन्म का, नख से भरे विकार, तुम दाता दुख भंजना, मेरी करो संवार। सूरत करो मम साइया, हम हैं भव जल माही, आप ही बह जावांगे जो तुम न पकड़ोगे बाण। हे बंदी छोड़ दयाल जी, तुम तक हमारी दौड़े, जैसे काग जहाज का अब सूझती और न ठोरे। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म কবিৰ পৰমেশ্বৰজীৰ অসীম কৃপাৰে আজি আমি সকলোৱে এই সৎসংগ শুনিবলৈ পাইছোঁ। বহুতো পুণ্য কৰ্মৰ প্ৰাণীক এই মানৱ শৰীৰ প্ৰাপ্ত হয়। ইয়াতকৈও পুণ্য কৰ্মৰ প্ৰাণী তেওঁ হয় যিয়ে সৎসংগ প্ৰাপ্ত কৰি লয়। পুণ্যাত্মাসকল, আপোনালোকো সেই বিশেষ পুণ্যাত্মাসকলৰ মাজৰে হয়। পৰমাত্মাৰ আপুনি এজন বিশেষ প্ৰিয় আত্মা, যিয়ে সৎসংগ শুনি আছে। সৎসংগলৈ আহিলে আমাৰ জ্ঞান হয় যে আমাৰ জন্ম হ'ল কিয়, আমাৰ জন্ম হয় যদি মৃত্যু কিয় হৈ আছে। আমি গোটেই জীৱন যিবোৰ বস্তু যোগাৰ কৰিবৰ কাৰণে লগাই দিওঁ, কোনোৱে ঘৰ বনাইছে, কোনোৱে গাড়ী কিনিছে, কোনোৱে মটৰ চাইকেল কিনিছে আৰু অন্য বহুতো সামগ্ৰী আমি যোগাৰ কৰোঁ, আৰু আমি সোনকালেই মৰি যাওঁ, মৃত্যু হৈ যায়। আমি গোটেই জীৱন এইটোৱেই ভাবি থাকোঁ যে এই ঘৰটো মোৰ, এই পৰিয়ালটো মোৰ, এই পুত্ৰজন মোৰ হয়, এই ছোৱালীজনী মোৰ হয়, এই গাড়ীখন মোৰ হয়, এই কোঠালিটো মোৰ হয়। মৃত্যুৰ অলপ পিছতেই এই শৰীৰৰ অন্তিম সংস্কাৰ কৰি দিয়া হয়, আৰু জীৱৰ ঠিকনা নাই, কলৈ গুচি যায়। তেন্তে এয়া আমাৰ কেতিয়া আছিল, এয়া আমাৰ কেনেকৈ হ'ল? এয়া প্ৰত্যেক প্ৰাণীৰ এই জ্ঞান আছে যে মৃত্যু বহুত বেয়া বস্তু হয়, আৰু সকলোৱে মৃত্যুলৈ ভয় কৰে, আৰু মৃত্যু নিশ্চয় হয়। তেন্তে আমাৰ লগত এনেকুৱা কিয় হৈ আছে যে আমি মৃত্যুলৈ ভয় কৰোঁ?
নিজৰ শৰীৰৰ ৰক্ষাৰ বাবে আমি আমাৰ সম্পত্তি বিক্ৰী কৰি হ'লেও চিকিৎসা কৰোৱাটো আমি উচিত বুলি ভাবোঁ, যাতে আমাৰ জীৱন বৰ্তি থাকে। আৰু সকলোবোৰ কৰাৰ পিছতো এদিন মৃত্যু হৈয়েই যায়। আৰু এই মৃত্যু শংকা আমাৰ একেবাৰেই ভাল নালাগে। ইয়াৰ কাৰণ কি হয়? কেতিয়াবা নিজৰ মগজুটোত অলপ বেছি চিন্তা কৰিবলৈ অলপ বেছি জোৰ দিওঁ, কিন্তু কোনো সমাধান বিচাৰি নাপাওঁ। কিয়নো আমি দেখিছিলোঁ যিসকলক আমি ভগৱান মানো তেওঁলোকৰো মৃত্যু হয়। শ্ৰীৰাম, শ্ৰীকৃষ্ণ, আৰু তেওঁলোকৰ মৃত্যুটো সাধাৰণ মানুহতকৈও বহুত বেয়া ধৰণে হৈছিল। ভগৱান শ্ৰীৰামচন্দ্ৰই সৰজু নদীতে জলসমাধি লৈছিল। ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণৰ ভৰিত বিষাক্ত কাঁড় পৰাত তেওঁৰ বধ হৈছিল। এতিয়া আমি ভাবিবলৈ বাধ্য হৈছোঁ যে এনেদৰে কিয় হৈ আছে। প্ৰথমতে আমি ইমান জোৰ দিয়া নাছিলোঁ, কিয়নো মানি লৈছিলোঁ যে মৃত্যু হ'ব, কিন্তু এতিয়া নহয়। কোনোবা 20 বছৰৰ, কোনোবা 30 বছৰৰ, তেওঁলোকে ভাবে মই এতিয়াই কিয় মৰিম, মোৰচোন 60, 70, 80, 90 বছৰ বয়স কোৱা আছে। যিসকল 80, 90 পাইছে সেইসকলক সুধি চাওক, তেওঁলোকেও নিবিচাৰে মৃত্যু হওক। কয় যে এতিয়াও 10-20 বছৰ আছে, 100 বছৰটো জীয়াই। আৰু কেতিয়াবা যদি মৃত্যু হৈ যায় তেন্তে আমাৰ যি অনুমান আছিলে সেয়া ভুল হৈ গ'ল। তেন্তে আমাৰ অনুমান এটা জীৱৰ অনুমান হয়, এটা মৌখিক অনুমানহে। তেন্তে ইয়াৰ বাবে আমি পৰমেশ্বৰৰ দ্বাৰা দিয়া সেই জ্ঞানত চলিব লাগিব, তেতিয়াহে আমি সফল হ'ম। আমি মৃত্যুক একেবাৰেই পচন্দ নকৰোঁ, কিন্তু মৃত্যুটো হয়েই। ইয়াৰ কাৰণ হৈছে যে আমি এনেকুৱা স্থানৰ পৰা আহিছোঁ য'ত মৃত্যু নহৈছিল, আৰু বৃদ্ধাৱস্থাও তাত নাছিল। প্ৰাণীয়ে মনুষ্য জীৱন প্ৰাপ্ত কৰি বৃদ্ধাৱস্থা পচন্দ নকৰে, আৰু একেবাৰেই মৃত্যু পচন্দ নকৰে, একেবাৰে বৈগী। এয়া সেই তাত নাছিল য'ৰ পৰা আমি আহি গ'লোঁ ভুল কৰি। এতিয়া হয়তো কোনোবা 70-80 বছৰৰ হৈ আছে, তেওঁ এতিয়া বিচাৰে যে মই ডেকা হৈ থাকোঁ। আৰু কোনোবা যদি কোনো জমিদাৰ হয়, কোনো ৰাজনেতা হয়, টকাৰে ভৰপূৰ হয়, বিদেশলৈ গৈ, ফৰেনলৈ গৈ সম্পূৰ্ণ নিজৰ স্কিনৰ সেয়া কৰাই চেহেৰাৰ আকৌ এবাৰ ধুনীয়া মেকআপ কৰি আহে, চাৰ্জাৰী কৰি, যাতে দেখাত ডেকা লাগে। কিমান দিনলৈ থাকিব সেই চাৰ্জাৰীৰ সৈতে? পাছলৈ কেতিয়াবা গুলীৰে মৃত্যু হ'ব, কেতিয়াবা দুৰ্ঘটনা এক্সিডেণ্টত মৃত্যু হ'ব, থাকি যাব কেৱল মেকআপ। তেন্তে আমি এই মাটিৰ পৰা যি লাভ কৰিব লাগিছিলে এইবোৰ আমি গমেই নাপালোঁ ইয়াৰ কেনেকৈ সৎ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে। আমি এনে লোকত আছিলোঁ য'ত বৃদ্ধাৱস্থা নাহিছিলে, সদায় ডেকা আছিলোঁ, আৰু মৃত্যু নহৈছিল। আৰু যেতিয়ালৈকে আমি সেই স্থানলৈ নাযাওঁ, এই ৰোগ সাৰি নাযায়, এই সমস্যাৰ সমাধান হ'ব নোৱাৰে। তাৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় জ্ঞান এই সৎসংগত কোৱা হয়। কি কোৱা হয়? तू कौन कहाँ से आन फंदा, देखो आगे बेरानी क्यों जलता। तू कौन कहाँ से आन फंसा, यहाँ आगे बेरानी क्यों जलता। चल थीर करूं अवगत नगरी, जा चौर सुहंगम अजब ढूरता। কি কোৱা হয় যে তুমি ক'ৰ পৰা আহি ফচি গ'লা আৰু ইয়াত বিৰামী জুইত জ্বলি আছে, আৰু পৰমাত্মাই কৈছে যে ব'লা তোমাক লৈ যাওঁ য'ত জীৱ কেতিয়াও নমৰে, সেই লোকলৈ ব'লা য'ত যোৱাৰ পিছত কেতিয়াও মৃত্যু নহয়। সেয়া হৈছে সৎলোক।
সৎলোকৰ পৰা আমি সকলো আহিছোঁ আৰু ইয়ালৈ আমি কেনেকৈ আহিলোঁ আমি কি ভুল কৰিছিলোঁ এয়াও পৰমাত্মাই আহি আমাক মনত পেলাই দিছিল কিয়নো তাত আমি যি ভুল কৰিছিলোঁ তাক আমি ভুল বুলি মানি লোৱা নাছিলোঁ যি আমি সৎলোকত ভুল কৰি আছিলোঁ আমি সেই ভুলক ভুল বুলি মনাই নাছিলোঁ সেয়েহে আমি আজিলৈকে উপলব্ধি কৰিব পৰা নাই যে আমি কি ভুল কৰিছিলোঁ যাৰ ফলত ইয়াত দুৰ্গতি হৈ আছে গতিকে এই তথ্য আপোনালোকক সৎসংগত কোৱা হয় দিয়া হয় আৰু এই জ্ঞান যি আপোনালোকক শুনাই থকা হৈছে এয়া পৰমেশ্বৰে স্বয়ং আহি কৈছে পুণ্যাত্মাসকল আৰু এই অমৰ কথা যি আপোনালোকক শুনাই থকা হৈছে এয়া হৈছে সত্যনাৰায়ণ কথা আৰু আমি যি কথা আগতে শুনিছিলোঁ সেয়া সত্যনাৰায়ণ কথা নাছিল সত্যনাৰায়ণৰ অৰ্থ হৈছে সত্যনাৰায়ণ সৎ মানে অবিনাশী যাৰ নাশ কেতিয়াও নহয় তেওঁ সত্য ভগৱান সত্য চাহেব যাক আমি সৎ চাহেব বুলি কওঁ আৰু আগতে তেওঁক সত্যনাৰায়ণ বুলি কোৱা হৈছিল সত্যনাৰায়ণ নাৰায়ণৰ অৰ্থ কি হয় যে পানীৰ ওপৰত বিৰাজমান থকা পৰমাত্মা সেই পৰমাত্মা যি নাৰায়ণ হয় সেয়া কবিৰ দেৱ হয় কবিৰ চাহেব হয় যি পানীৰ ওপৰত আহি বিৰাজমান হয় কমলৰ পুষ্পত এয়া হৈছে সত্যনাৰায়ণ এয়া হৈছে অবিনাশী পৰমাত্মা যাক আমি সৎ চাহেব বুলি কওঁ সৎ চাহেব যেনেকৈ চাহাব বুলি কওঁ আমি চাহাব এওঁ আমুক চাহাব এয়া মন্ত্ৰী চাহাব প্ৰধানমন্ত্ৰী চাহাব আৰু আমি সেইটো কওঁতে চাহেব বুলি কৈ দিওঁ কওঁতে সহজ হয় চাহেব অৰ্থাৎ কওঁতে আমি সৎ চাহেব কওঁ সৎ চাহাব সৎ চাহেব একেই কথা তেন্তে সৎ চাহেব অৰ্থাৎ সত্যনাৰায়ণ ভগৱান সত্যনাৰায়ণ সৎ মানে হৈছে সঁচা অবিনাশী আৰু আমি যাক সত্যনাৰায়ণ মানিছিলোঁ আৰু যাৰ কথা শুনিছিলোঁ আৰু শুনাইছিলোঁ তেওঁ সত্যনাৰায়ণ নাছিল তেওঁ অবিনাশী নাছিল যেনেকৈ বিষ্ণুজী শ্ৰী বিষ্ণুজী শ্ৰী ব্ৰহ্মাজী শিৱজী এওঁলোক নাশোৱা নাছিল অৰ্থাৎ আমাৰ এতিয়ালৈকে না সত্যনাৰায়ণৰ জ্ঞান আছিল আৰু না সৎ লোকৰ গীতাৰ অধ্যায় নম্বৰ 18 শ্লোক 62 কোৱা হৈছে যে অৰ্জুন তুমি সৰ্বভাৱেৰে সেই পৰমেশ্বৰৰ চৰণলৈ যোৱা তেওঁৰ কৃপাৰেহে তোমাৰ পৰম শান্তি আৰু সনাতন পৰম ধাম প্ৰাপ্ত হ'ব সেই পৰমেশ্বৰৰ কৃপাৰে সনাতন পৰম ধাম আৰু পৰম শান্তি যেতিয়ালৈকে জনম মৃত্যু আছে তেতিয়ালৈকে শান্তি নাপায় কিয়নো এই পৃথিৱীৰ আপুনি যিকোনো জীৱকেই চাই লওক কাৰোৰেই শান্তি নাই আমি ৰজাসকলক এই বুলি ভাবিছিলোঁ যে তেওঁলোক বহুত সুখী তেওঁলোকৰ দৰে দুখী মানুহ এই পৃথিৱীত নাই এই সত্যটো মানি লওক আৰু এইটো তেওঁৰ ক্ষমতাৰ কথা নহয় যে তেওঁ শাসন নকৰিব তেওঁৰ ভাগ্যত লিখা আছে আগৰ জন্মৰ পুণ্য সেই পুণ্যৰ প্ৰতিফলত তেওঁলোকে আজি এই সমস্যা লাভ কৰিছে চাওক এটা সৰু পৰিয়ালৰ এজন মুখীয়া থাকে য'ত 5-7জন সদস্য থাকে এই ব্যৱস্থাটোতে তেওঁ কিমান দুখী হৈ থাকে কোনোবা এজনৰ বেমাৰ হৈ গ'ল কোনোবা এজনৰ কাপোৰ আনিব লাগে কিবা ফিজ ভৰিব লাগে আকৌ বিবাহৰ যোগ্য হৈ গ'ল বিবাহ নহ'লেও চিন্তা আকৌ হৈ গ'লেও আগত মনাবলৈ আকৌ চিন্তা আকৌ পুত্ৰ নহ'ল বুলি সেইটো চিন্তা এতিয়া কোৱাৰ অৰ্থ এইটোৱেই যে সেই সৰু পৰিয়ালটো পালন পোষণত তেওঁ ৰাতিও সপোনতো তেওঁ দুখী হৈ থাকে আকৌ ৰজাটো এখন ডাঙৰ ক্ষেত্ৰৰ মুখীয়া হৈ যায় পিতা হৈ যায় ৰজা প্ৰজাৰ পিতা হয়
আৰু তেওঁৰ কিমান চিন্তা হ'ব যদি ৰাতি কেতিয়াবা বানপানী আহি যায় তেনেহ'লে কি দুৰ্দশা হ'ব কাৰোবাৰ দুৰ্ঘটনা হ'লে তেওঁৰেই সমস্যা হয় ক'ৰবাত কিবা বনাব আছে ক'ৰবাত অশান্তি বিয়পিছে কোনোবা MLA আঁতৰিব বিচাৰিছে সেয়ে টোপনি নাই সেয়ে পৰমাত্মাই কৈছে যে ইয়াত কোনো প্ৰাণীৰ শান্তি নাই ৰজাসকল নিৰ্ধনীয়তো ভাবে ধনীসকল সুখী ধনীসকলেতো ভাবে ৰজা সুখী ৰজাই ভাবে স্বৰ্গই সঁচা সুখটো সঁচাই স্বৰ্গতেই আছে এই সত্যটো মানি লওক এই ৰজাসকলৰ সুখ নামৰ একোৱেই নাই সপোনতো নহয় সুখী এওঁলোক আকৌ এইটো ভাবে যে স্বৰ্গত সুখ আছে যিবোৰক আমি সুখ মানো সেইবোৰ সুখ নহয় परमात्मा कहे झूठे सुख को सुख कहे ये मान रहा मनमोद ये सकल जबीना काल का कुछ मुख में कुछ गोद बेटा जाया खुशी हुई बहुत बजाए थाल ये तो आना जाना लगा हुआ है जो कीड़ी का नाड़ এতিয়া ৰজাই ভাবে যে স্বৰ্গত সুখ হ'ব এতিয়া স্বৰ্গৰ দেৱতা তেওঁলোকৰ যি দুৰ্গতি ইতিহাস পঢ়ি চোৱা তেওঁলোকৰ পুৰাণৰ কেতিয়াবা অসুৰ আৰু দেৱতাৰ যুদ্ধ হৈ গ'ল সুৰ-অসুৰৰ ৰাক্ষসৰ কেতিয়াবা দেৱতা হাৰে আৰু কেতিয়াবা অসুৰ হাৰে ইন্দ্ৰ যি স্বৰ্গৰ ৰজা হয় তেওঁ সিংহাসন এৰি পলাই গুচি গ'ল আৰু অসুৰে অধিকাৰ কৰিলে সিংহাসন তেওঁ ক'ৰবাত জংঘলত ভোকে পিয়াহে ঘূৰি ফুৰিছিল আৰু ইন্দ্ৰই ভাবে যে ব্ৰহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বৰ সুখী হয় এওঁলোক হৈছে তিনি লোকৰ এজন এজন বিভাগীয় মন্ত্ৰী এতিয়া এই ব্ৰহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বৰ কিমান সুখী শ্ৰী বিষ্ণুজীৰ অৱতাৰ শ্ৰী কৃষ্ণজী শ্ৰী ৰামচন্দ্ৰজী শ্ৰী ৰামচন্দ্ৰৰ ৰূপত যেতিয়া ৰজা দশৰথৰ ঘৰত শ্ৰী বিষ্ণুজীৰ জন্ম হৈছিল ডেকা হ'ল ডেকা হোৱাৰ পিছত বিবাহ হ'ল বিবাহ হোৱাৰ পিছত বনবাস হ'ল বনবাসতে সীতাৰ হৰণ হ'ল অৰ্থাৎ তেওঁৰ পত্নীৰ ৰাৱণে হৰণ কৰিলে আৰু পিছত ৰাৱণৰ সৈতে যুদ্ধ হ'ল পুণ্যাত্মাসকল কোটি কোটি মানুহৰ মৃত্যু হ'ল তাত তাৰ পাছত সীতাক উভতাই আনিলে উভতি অহাত বহুত আনন্দ উদযাপন হ'ল নগৰত বহুতো ঘিৰ চাকি জ্বলালে সীতা উভতি অহাৰ কাৰণে ৰাম উভতি অহাৰ কাৰণে ৰামে সীতাক উভতাই অনাৰ কাৰণে আৰু কিছুদিনৰ পিছতেই সীতাজীক ৰামচন্দ্ৰই নিজেই নিষ্কাশন কৰি দিলে কি কথাত যে এজন ধুবীয়ে ব্যংগ কৰি কৈছিল সীতাৰ ঘৈণীয়েকক নিজৰ ঘৈণীয়েকক ধমকি দি কৈছিল ৰাতিৰ সময়ত কিবা কথাত কাজিয়া পেচাল লগাৰ কাৰণে সেই ধুবীৰ পত্নীজনী ঘৰৰ পৰা ওলাই গৈছিল কোনো আত্মীয়ৰ ঘৰলৈ পাছত সি উভতাই আনিলে আৰু ধমকি দিলে যে মই তোমাক ঘৰত নাৰাখোঁ 3 দিন ক'ত আছিলা মই দশৰথৰ পুত্ৰৰ নিচিনা নহয় যি তাত 12 বছৰ ৰাৱণৰ লগত আছিল আকৌ তাইক ঘৰলৈ লৈ আনিলে এইফালে আকৌ ৰামচন্দ্ৰজী ৰজা আছিল অযোধ্যাৰ প্ৰথমতে ৰজাসকলে প্ৰজাৰ সুখ দুখ নিজে গৈ বুজিছিল ৰাতিৰ সময়ত ছদ্মবেশত ঘূৰিছিলে তেতিয়া তাত দেখা পালে যে এটা ঘৰত কথোপকথন হৈ আছে আৰু তেতিয়া তেওঁ তাতে লৈ শুনিলে তেতিয়া তেওঁ শুনা পালে যে মই ৰজা দশৰথৰ পুত্ৰ ৰামচন্দ্ৰৰ দৰে নহয় যিয়ে ৰাৱণৰ লগত তেওঁৰ পত্নী থাকিলে আৰু তেওঁক ঘৰত ৰাখিছে গতিকে ৰাতিপুৱাই ওলাই যাবি ইয়াৰ পৰা এই কথা শুনিয়েই শ্ৰী ৰামচন্দ্ৰই সীতাক নিষ্কাশন কৰি দিলে উলিয়াই দিলে ঘৰৰ পৰা যে নগৰৰ লোকে মোৰ ওপৰত ব্যংগ কৰি আছে আৰু মই এই কথা শুনিব নোৱাৰো পুণ্যাত্মাসকল
যেতিয়া সীতাজীক ৰামচন্দ্ৰদেৱে লৈ আহিছিলে ৰাৱণক বধ কৰি ৰাজ্য বিভীষণক দি, তেতিয়া ৰামচন্দ্ৰদেৱে কৈছিলে যে মই তোমাৰ পৰীক্ষা ল'ম, আৰু যদি পৰীক্ষাত সফল হোৱা তেতিয়াহে মই লগত লৈ যাম, নহ'লে লৈ নাযাওঁ। মই তোমাক অগ্নিত জ্বলাম, যদি তুমি অগ্নিত জ্বলি যোৱা তেতিয়াহ'লে মানি ল'ম তুমি কলংকিত হয়, তুমি ৰাৱণৰ প্ৰতি সমৰ্পিত হৈছিলা, আৰু অগ্নিত যদি তুমি নজ্বলিলা তেতিয়া তোমাক নিষ্কলংক বুলি জানিম আৰু তোমাক লৈ যাম। এনেকুৱাই কৰিলে তেওঁ। আহক আমি এতিয়া সেই শ্ৰদ্ধালুসকলৰ অনুভৱবোৰ জানো, যিসকলে জগতগুৰু তত্ত্বদৰ্শী সন্ত ৰামপাল দেৱ মহাৰাজৰ পৰা দীক্ষা প্ৰাপ্ত কৰিছে তথা তেওঁৱেই কোৱা ভক্তি মাৰ্গ এওঁলোকে অৱলম্বন কৰি আছে। নমস্কাৰ ছাৰ। সৎ চাহেব, আপোনাৰ শুভ নামটো কি? মোৰ নাম অনিল প্ৰসাদ সিং, অৰ্থাৎ ভগত অনিল দাস। ক'ৰ পৰা আহিছে ছাৰ? মই কাপুৰথালা কেণ্ট, পাঞ্জাৱৰ পৰা আহিছোঁ। ছাৰ কি কাম কৰে আপুনি? মই কেন্দ্ৰীয় বিদ্যালয় কাপুৰথালা কেণ্টত বৰ্তমান ভাইচ প্ৰিন্সিপাল গ্ৰেডত PGT ফিজিক্স হয়, আৰু মই PGT ফিজিক্স পদত 20 বছৰৰ পৰা চাকৰি কৰি আছোঁ। এই কালছোৱাত মই 2003 নৱেম্বৰ 2003 পৰা মে 2005লৈকে জৱাহৰ নৱোদয় বিদ্যালয় ধালাইত ত্ৰিপুৰা ৰাজ্যত ডেপুটেশ্যনত প্ৰিন্সিপালো আছিলোঁ, আৰু বৰ্তমান মই পুনৰ কেন্দ্ৰীয় বিদ্যালয়ত ভাইচ প্ৰিন্সিপাল পদত PGT ফিজিক্সত কাৰ্যৰত হয়। ছাৰ আপুনি সন্ত ৰামপালদেৱৰ শৰণলৈ অহাৰ আগতে কি ভক্তি কৰিছিল? সন্ত ৰামপালদেৱ মহাৰাজৰ চৰণলৈ মই 27 মাৰ্চ 2004ত আহিছিলোঁ, আৰু তাৰ আগতে 98ৰ পৰা 2004লৈকে মই সন্ত আচাৰামদেৱৰ শিষ্য আছিলোঁ, আৰু তেওঁৰ শিষ্য হৈ থাকোঁতে তাৰ আগতে মই কোনো ভক্তি কৰা নাছিলোঁ। মোৰ কোনো জ্ঞান নাছিল যে ভক্তি কৰিব লাগে নে নেলাগে। সংযোগত কোনোবাই কোৱাত মই দেখা দেখি তেওঁৰ পৰা শিষ্যত্ব গ্ৰহণ কৰিলোঁ, আৰু তেওঁ যি দীক্ষা দিলে গোটেই পণ্ডালত মাইকত 5-7টা মন্ত্ৰ কৈছিলে। ওম নমঃ শিৱায়, ওম নমঃ ভগৱতে বাসুদেৱায়, হৰি ওম, হৰি ওম তৎসৎ, ওম আহম নমঃ, গায়ত্ৰী মন্ত্ৰ, ওম ভূ ভুৱস্বঃ তৎসবিতুৰ্বৰেণ্যম ভাৰ্গদেৱস্য, এনেকুৱা যি মন্ত্ৰ, এনেকুৱা আৰু 5-7টা মন্ত্ৰ কৈছিলে। আৰু তেওঁ কৈছিলে যে ইয়াৰ পৰা তোমাৰ যিটো মন্ত্ৰ ভাল লাগে, যি তোমাৰ ইষ্টদেৱ হয়, সেই মন্ত্ৰ বাছনি কৰা। গতিকে ইয়াৰ আগতে মই শিৱদেৱক মানিছিলোঁ যে তেওঁৱে সৰ্বশক্তিমান ভগৱান। মোৰ একো জ্ঞান নাছিল, গতিকে মই ওম নমঃ শিৱায় মন্ত্ৰ বাছনি কৰিছিলোঁ, আৰু মই ওম নমঃ শিৱায় মন্ত্ৰ বাছনি কৰাৰ বাবে মোৰ মন্ত্ৰ সেয়াই হৈ গ'ল। আৰু ইয়াৰ পিছত এটা মন্ত্ৰ তেওঁ আকৌ দিছিলে, সোহম, আৰু তাক জপ কৰাৰ বিধি এনেকৈ কৈছিলে যে শ্বাস বাহিৰলৈ গ'লে সৌ, আৰু শ্বাস ভিতৰলৈ গ'লে এহেম ক'ব লাগে। আৰু ইয়াৰ লাভ তেওঁ এয়া বুলি কৈছিলে যে এই মন্ত্ৰ জপ কৰিলে পৰমাত্মাৰ প্ৰাপ্তি সোনকালে হৈ যায়, শীঘ্ৰতাৰে হয়। গতিকে মই এয়া বুজি পোৱা নাছিলোঁ যে যিয়ে ওম নমঃ শিৱায় মন্ত্ৰ জপ কৰোঁ, শিৱদেৱ আমাৰ ইষ্ট দেৱতা, গতিকে আন মন্ত্ৰৰে শীঘ্ৰতাৰে কেনেকৈ আহি যায়। যিহেতু মোৰ বুদ্ধি নাছিলে, গতিকে মই চাইলেণ্ট আছিলোঁ, কিন্তু এনেকুৱা যি ভক্তি কৈছিলে সেয়া কৰিছিলোঁ। লগতে মৌন মন্দিৰ বনাই থৈছিলে নিজৰ আশ্ৰমত। গতিকে সেই সময়ত মই ৰাজস্থানত আছিলোঁ, কাকৰলি জিলাত। গতিকে তাত এখন আশ্ৰম আছিল তেওঁৰ। গতিকে সেই আশ্ৰমত গৈ মই মৌন ধাৰণ কৰিছিলোঁ 24 ঘণ্টা, এসপ্তাহ এনেকৈ। আৰু তাৰপিছত তেওঁ একাদশীৰ ব্ৰতৰ কথা কৈছিলে, আৰু যিমান 4 ৰাত্ৰি জাগৰণ থাকে, জন্মাষ্টমী, কৃষ্ণাষ্টমী, ৰামনৱমী, আৰু এইদৰেই তেওঁ যি কৈছিলে মই সকলো কৰিছিলোঁ। আৰু লগতে যদি গণেশ পূজা আহিছিলে সেয়াও কৰিছিলোঁ, নৱৰাত্ৰিৰ পাঠো কৰিছিলোঁ, আৰু যি সৰু সৰু বা অবিবাহিত কন্যাৰ যি পূজা কৰিবলৈ কৈছিলে সেয়া সকলো কৰিছিলোঁ। এই সকলোবোৰ ক্ৰিয়াক, আৰু ইয়াৰ পিছত তেওঁৰ আশ্ৰমৰ পৰা যিমানে পুস্তক ওলাইছিল আৰু যিমানবোৰ কেছেট ওলাইছিল, সেই সকলোবোৰ মই ধ্যানেৰে শুনিছিলোঁ, আৰু সকলো পুস্তক মই ধ্যানেৰে পঢ়িছিলোঁ, যাতে নতুন কিবা যদি আহে সেয়া মই কৰিব পাৰোঁ। তেওঁ কৈছিলে যে চতুৰ্মাচত মাটিত হ'ব নালাগে, বিচনাত হ'ব নালাগে, মাটিত হ'ব লাগে, গতিকে মই মাটিত শুইছিলোঁ। কলা কাপোৰ পিন্ধিব নালাগে চতুৰ্মাচত, গতিকে মই কলা কাপোৰ পিন্ধাই এৰিলোঁ। আকৌ সেই তিল আৰু আমলখিৰ পানীৰে গা ধুব লাগে, মোৰ বাল্টিও বেয়া হ'ল, তথাপিও সেয়াৰে গা ধুলোঁ। কিন্তু এই সকলোবোৰ ক্ৰিয়া কৰাৰ পিছতো মোৰ একো আধ্যাত্মিক লাভ হোৱাটো বহুত দূৰৰে কথা আছিল। মোৰ শাৰীৰিকভাৱে শৰীৰত একো লাভটো নহ'লেই, বৰঞ্চ কষ্টহে হ'ল।
যেনেকৈ মোৰ আঁঠুত বিষ হৈ গ'ল, মোৰ চাৰ্ভাইকেল হৈ গ'ল, মোৰ ডিছৰ প্ৰব্লেম হ'ল, আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা মোৰ পেটৰ বহুত অসুবিধা হৈছিল, ইনডাইজেকশ্যনৰ অসুবিধা হৈছিল। মই তেওঁৰ ইমান ভক্তি কৰিছিলোঁ, ৰাতিপুৱা গধূলি সকলো মন্ত্ৰ জপ কৰিছিলোঁ, সকলো কৰিছিলোঁ। আৰু মই মাহত 1000-1500 টকাৰ আয়ুৰ্বেদিক দৰৱ খাইছিলোঁ, তথাপিও মোৰ একো ঠিক হোৱা নাছিল। যিহেতু মোৰ জ্ঞান নাছিলে, সেই গতিকে মোৰ একো আপত্তিও নাছিলে। আৰু ইয়াৰ বাহিৰে তেওঁ এবাৰ কৈছিলে যে এই আমাৰ ৰামায়ণ পঢ়িব লাগে, গতিকে মই সেই পুস্তকো আনি সম্পূৰ্ণ পঢ়িলোঁ। তাতে যি লিখা আছিল মই সেয়া একো বুজিতো পোৱা নাছিলোৱেই, কিন্তু গুৰুৱে কৈছিল যিহেতু মই পঢ়িয়ে আছিলোঁ। তাত কিন্তু এটা কথা মই নিশ্চয়কৈ পঢ়িছিলোঁ যে ভগৱান ৰামৰ, সেয়া মোৰ মনত আছে যে ভগৱান ৰামৰ যি গুৰু বশিষ্ঠদেৱ, তেওঁ যেতিয়া নগৰত গৈছিলে তেতিয়া গাঁৱৰ যি প্ৰজাসকল আছিলে তেওঁলোকে তেওঁক গালি পাৰিছিলে আৰু তেওঁক বেয়া ব্যৱহাৰ কৰিছিলে। গতিকে মই এইখিনিতো জানিছিলোঁ যে যিসকল সঁচা সন্ত হয় তেওঁক সমাজৰ লোকসকলে ঘৃণা কৰেই। তেওঁৰ লগত জড়িত থাকি মোৰ এয়া অনুভৱ হ'ল, তেওঁৰ লগত জড়িত হোৱাৰ পিছত, যে তেওঁ যেনেকৈ কৈছিলে যে সন্তই যদি গালি পাৰে, যদি খং কৰে, তেন্তে আমি ভাবিব লাগে যে সেয়া আমাৰ সৌভাগ্য। গতিকে এনেকুৱা ভগতৰ লক্ষণসমূহতো মোৰ তাত আহিছিলে। তেওঁ কৈছিলে যে আন সন্তসকলৰ সৎসংগ নুশুনিবা, কিন্তু মোৰ ভিতৰত এনেকুৱা তীব্ৰ জিজ্ঞাসা আছিল যে আমি য'ত আছিলোঁ তাৰ ওচৰে পাজৰে যিকোনো সন্তৰে যদি সৎসংগ থাকে সেয়া মই শুনিছিলোঁ। তাৰ পৰা তেওঁ CD আনো, কেছেট আনো, কিতাপ আনো, যিকোনো যদি ভাল বস্তু পাওঁ বা ভাল যদি কোনো ক্ৰিয়া পাওঁ সেয়া মই কৰিব বিচাৰোঁ। আচাৰামদেৱে বহুত কেছেট ওলাইছিলে, বহুত ভয়াৱহ, যেনেকৈ মৃত্যুৰ মৃত্যু। সেই কেছেট মই ৰাতি 10-11টা বজাত আন্ধাৰত এটা কোঠাত লগাই শুনি আছিলোঁ, যাতে মই পৰমাত্মাক পাওঁ আৰু আন সন্তসকলৰ সৎসংগত গৈ আছিলোঁ। গতিকে মই তেওঁক, সন্তই কৈছিলে যে অনন্ত ভক্তিৰে পৰমাত্মাৰ প্ৰাপ্তি হয়। আৰু গতিকে তেতিয়া মই ভাবিছিলোঁ যে আমাকতো ওম মন্ত্ৰ দিয়া হৈছে শিৱদেৱৰ, শিৱ আমাৰ ইষ্ট দেৱতা হয়, কিন্তু আমাক ৰাম নৱমীও উদযাপন কৰিবলৈ কয়, আমাক বিজয়া দশমীও উদযাপন কৰিবলৈ কয়, আমাক দুৰ্গা দেৱীৰ পূজাৰ কথাও কৰিবলৈ কয়, আমাৰ দ্বাৰা হনুমান জয়ন্তীও উদযাপন কৰা হয়, সকলো দেৱী দেৱতাৰে, আৰু শ্ৰাদ্ধও কৰা হয়। গতিকে এয়া অনন্ত ভক্তি কেনেকৈ হ'ল? তেন্তে আমি পৰমাত্মাক নিশ্চয়কৈ নাপাম। সেই গতিকে মই এজন সন্তক সুধিলোঁ। হিচাৰলৈ বহুত সন্ত আহিছিলে, গতিকে তেওঁলোকে মোক বুজাইছিলে যে যেনেকৈ আপুনি শিৱদেৱক ইষ্ট বুলি মানে, আৰু যদি আপুনি ভগৱান ৰামদেৱৰ মন্দিৰলৈ যায় তেন্তে ৰামক আপুনি এনেকুৱা মানক যে এয়া ৰাম নহয়, এয়া শিৱদেৱ, তেন্তে আপোনাৰ ভক্তি অনন্ত হ'ব। কিন্তু এয়া মই নুবুজিলোঁ, বুজিয়ে নাপালোঁ। মোৰ সন্তুষ্টি একেবাৰে নহ'ল যে ৰামৰ মূৰ্তি শিৱ কেনেকৈ হ'ব পাৰে। গতিকে এনেকৈ মই সন্তুষ্টি নহ'লোঁ। মই যেতিয়া বাকী সৎসংগসমূহলৈ গৈছিলোঁ তেতিয়া তাৰে সন্তসকলে মোক কৈছিলে যে ব্ৰহ্মা বিষ্ণু মহেশ ত্ৰিদেৱ, আৰু পৰমাত্মাৰ বিষয়ে কৈছিলে যে পৰমাত্মা আমাৰ ৰক্ষক, সমগ্ৰ সৃষ্টিৰ ৰচয়িতা, পৰমাত্মা কোনো অন্য হয়। তেতিয়া মই তেওঁলোকক প্ৰশ্ন কৰিছিলোঁ যে যদি ব্ৰহ্মা বিষ্ণু মহেশ যদি দেৱতাৰ সংজ্ঞাত আহে তেন্তে পৰমাত্মা কোন? তেতিয়া সন্তসকলে কৈছিলে যে আপোনাকতো উপনিষদৰ জ্ঞান দিব লাগিব। গতিকে এনেকৈ ইয়াতে ক'ৰবাত এফালে এইটো শুনাইছিলে যে ব্ৰহ্মাদেৱ, বিষ্ণুদেৱ, শিৱদেৱ অমৰ হয়, আনফালে তেওঁলোকৰে কথাত শুনাইছিলে যে ব্ৰহ্মাদেৱৰ আয়ুস 100 বছৰ। তেতিয়া মই বুজি পোৱা নাছিলোঁ যে যদি তেওঁৰ আয়ুস 100 বছৰে হয় তেন্তে তেওঁ অমৰ কেনেকৈ হয়, অমৰ হয় কেনেকৈ? যিহেতু মই শাস্ত্ৰও পঢ়িছিলোঁ, মই শিৱপুৰাণ আৰু এই বিষ্ণুপুৰাণ, ব্ৰহ্মাপুৰাণ এইবিলাক পঢ়িছোঁ। যেতিয়া শিৱপুৰাণ মই আগতে পঢ়িছিলোঁ তেতিয়া তাৰ পৰা মই এয়া বুজিছিলোঁ যে মুক্তিদাতা সন্ত ৰামপাল দেৱৰ চৰণলৈ অহাৰ আগতে যে ব্ৰহ্মা আৰু বিষ্ণুদেৱৰ উৎপত্তি শিৱৰ পৰা হ'ল। শিৱপুৰাণ পঢ়াত মই এয়া বুজি পালোঁ। আৰু যেতিয়া বিষ্ণুপুৰাণ পঢ়িলোঁ মই, তেতিয়া বিষ্ণুদেৱৰ পৰা শিৱদেৱ আৰু ব্ৰহ্মাদেৱৰ উৎপত্তি হ'ল। গতিকে হিচাৰৰ তিনি দয়ালুদেৱ যিজন সন্ত আছিলে তেওঁৰ সৎসংগ বহুত হৈছিলে, মই সেয়াও শুনিবলৈ গৈছিলোঁ। তেওঁক মই সুধিলোঁ যে শিৱপুৰাণত ব্ৰহ্মা আৰু বিষ্ণুৰ উৎপত্তি শিৱৰ পৰা হোৱা বুলি কৈছে, আৰু বিষ্ণুপুৰাণত বিষ্ণুৰ পৰা শিৱ আৰু ব্ৰহ্মাদেৱৰ উৎপত্তি বুলি লিখা আছে, এয়া কেনেকৈ সম্ভৱ? তেতিয়া তেওঁ বহুত খঙাল হৈ ক'লে যে তুমি একো নাজানা, তুমি বৰ নাস্তিক, আৰু তুমি এনেকুৱা প্ৰশ্ন কৰা। আৰু পিছত মই মনে মনে থাকিলোঁ, কাৰণ আমাক কোৱা হৈছিলে যে সন্ত যদি গালিও পাৰে তেন্তে সেয়া ভগতৰ কল্যাণ বুলি ভাবিব লাগে। গতিকে এই ভাবেৰে মই মনে মনে থাকিলোঁ আৰু ভাবিলোঁ যে মই অজ্ঞানী। আৰু পিছত তেওঁ ক'লে যে এনেকুৱা আন কল্পত শিৱ ৰূপত পৰমাত্মা আহে আৰু সকলোকে উৎপত্তি কৰে আৰু এনেকুৱা, কিন্তু ইয়াৰ পৰা মই সন্তুষ্টি একেবাৰে নাপালোঁ। এই মুক্তিদাতা সন্ত ৰামপাল দেৱৰ চৰণলৈ অহাৰ আগতে একো আধ্যাত্মিক সন্তুষ্টি পোৱা নাছিলোঁ, শাৰীৰিক কষ্ট দূৰ হোৱা নাছিল। আৰু মই যিহেতু PGT ফিজিক্স আছিলোঁ আৰু +1+2ক মই ফিজিক্স পঢ়াইছিলোঁ, আৰু এই কথা সকলোৱে জানে যিসকল শিক্ষাৰ লগত জড়িত। ফিজিক্স টিচাৰে টিউচনৰ পৰা বহুত উপাৰ্জন কৰে।
মানে লাখ 2 লাখ টকাটো তেওঁ মাহত টিউচনৰ পৰা উপাৰ্জন কৰে। দৰমহাৰ বাহিৰেও 50,000টো একেবাৰে নগণ্য মূল্য হয় তেওঁৰ বাবে। গতিকে সেই দিনত মই ভাবিছিলোঁ যে মই বেছি বেছি টিউচন কৰোঁ, মোৰ ধ্যান তাতেই আছিলে। কিন্তু যেতিয়া মই মুক্তিদাতা সন্ত ৰামপালদেৱৰ চৰণলৈ আহিলোঁ, তেতিয়া মোৰ সেই মায়াৰ পৰা মোৰ মন একেবাৰে আঁতৰি গ'ল। ছাৰ, আপুনি সন্ত ৰামপালদেৱৰ শৰণলৈ অহাৰ আগতে আপুনি সন্ত আচাৰামদেৱৰ লগত জড়িত আছিলে আৰু আপুনি কৈ আছিলে যে বহুতো সন্তৰ ওচৰলৈ গৈছিলে, প্ৰশ্নৰ উত্তৰ বিচাৰিছিলে। গতিকে এই বিষয়ে আপুনি কোন কোন সন্তৰ লগত কথা পাতিলে? এই সংক্ৰান্তত মই নাম বাৰু মোৰ মনত নাই। আৰ্য সমাজৰ এজন লগত জড়িত এজন সন্ত আছিল। তেওঁৰ মই এটা সৎসংগ শুনিছিলোঁ যে ৰাম যেতিয়া জপ কৰোঁ, যেতিয়া প্ৰলয় হয় তেতিয়া ৰামত 2টা আখৰ থাকে, ৰা আৰু ম, নষ্ট হৈ যায় এয়া। কিন্তু যিয়ে ওম আখৰ আছে সেয়া অবিনাশী আৰু ওমৰ সাধনা কৰিলে সেয়া মুক্তি হয়, মুক্তি পোৱা যায়। তেওঁ জন্ম মৃত্যুৰ পৰা ৰহিত হয়। ইয়াৰ মাজতে ভীষানন্দদেৱৰ সৎসংগ বহুবাৰ হৈছিলে সেই সময়ত 2004 আগত। সেই সময়ত হিচাৰত মোৰ পষ্টিং আছিল 2003 জানুৱাৰী ফেব্ৰুৱাৰী বা মাৰ্চত। কাৰণ সেই সময়ত যেতিয়া মই তেওঁৰ লগত জড়িত আছিলোঁ, সকলো সন্তৰ সৎসংগ শুনিছিলোঁ আৰু টিভি চেনেলত যিমান সন্তৰে সৎসংগ আহিছিল, যিমান মই সময় পাইছিলোঁ, মই সকলো শুনিছিলোঁ। আৰু কোনোবা দিনা যদি ছুটি পাওঁ, যদি সন্তৰ লাইভ সৎসংগ আহে, তেন্তে মই সেয়াও শুনো। এদিন আবেলি মই টিভিত চেনেল বিচাৰোঁতে এটা এনে চেনেল লাগি গ'ল যি মুক্তিদাতা সন্ত ৰামপালদেৱৰ সৎসংগ তাত আহিছিল। তেওঁ গীতা খুলি আৰু তাৰ মাজৰ পৰা অনুবাদ কৈ আছিল। আৰু ইয়াৰ আগতে মই যিমান সৎসংগ শুনিছিলোঁ, কাহিনী টাইপত কৈছিল, কোনো কিতাপৰ আধাৰ নাছিল। গতিকে প্ৰথমেতো মোৰ এনে প্ৰতিক্ৰিয়া আছিল যে কেনেকুৱা ধৰণৰ সন্ত, এওঁতো কিতাপ চাই কৈ আছে। কাৰণ মই টিচাৰ আছিলোঁ, মইতো কিতাপ নোচোৱাকৈয়ে ফিজিক্স পঢ়াইছিলোঁ, মই ক্লাছত +1+2 পঢ়াইছিলোঁ। তথাপিও যিহেতু মোৰ সৎসংগ শুনাৰ অভ্যাস আছিল, মই মনোযোগেৰে শুনিলোঁ। তেতিয়া মুক্তিদাতা সন্ত ৰামপালদেৱে গীতাৰ এটা শ্লোকৰ বিষয়ে বুজাই আছিল, পঢ়ি শুনাই আছিলে, যি গোৰখপুৰৰ পৰা প্ৰকাশিত। আৰু তাত কৈ আছিলে, তেওঁ পঢ়ি শুনাই আছিলে যে ৰজগুণ, তমগুণ আৰু সতগুণ প্ৰকৃতিৰ পৰা উৎপন্ন 3 গুণ জীৱাত্মাক শৰীৰত বান্ধি ৰাখে, অৰ্থাৎ সিহঁতক বন্ধনত ৰাখে, মুক্তি হ'বলৈ নিদিয়ে। আকৌ তেওঁ দেৱী ভাগৱত পুৰাণ ওলাই পেজ নম্বৰ 123ত তেওঁ ক'লে যে সেই ৰজগুণ, তমগুণ, সতগুণ, এই ৰজগুণ যি ব্ৰহ্মা, তমগুণ শিৱদেৱ আৰু সতগুণ বিষ্ণুদেৱ। আৰু পিছত মাৰ্কেন্দ্ৰ পুৰাণৰ 123 নম্বৰ পৃষ্ঠাত তেওঁ ক'লে যে ৰজগুণ প্ৰধান ব্ৰহ্মাদেৱ, সতগুণ প্ৰধান বিষ্ণুদেৱ, তমগুণ প্ৰধান শিৱদেৱ। এই 3জনেই দেৱতা ব্ৰহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বৰ। আৰু গুণ 3টাই ৰজগুণ, তমগুণ, সতগুণ। আৰু তেওঁ এই ধৰণে তাৰ পৰা কনচেপ্ট ক্লিয়াৰ কৰিলে যে ৰজগুণ, তমগুণ, সতগুণ এয়া ক'ড ৱৰ্ড আৰু এয়া তত্ত্বদৰ্শী সন্তই বিশ্লেষণ কৰিব পাৰিব। আৰু গীতাত এই যি ৰজগুণ, তমগুণ, সতগুণ, ইয়াৰ অৰ্থ ব্ৰহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ হয়। মোৰ বৰ উৎসুকতা হ'ল, কাৰণ মই টিচাৰ আছিলোঁ, মই ফিজিক্সৰ টিচাৰ হয়, যে আগলৈ আৰু কি ক'ব, এই জ্ঞানটো মই আগতে ক'তো শুনা নাছিলোঁ। গতিকে ইয়াৰ পিছত তেওঁ আকৌ বুজালে, এই কথাখিনি এক্সপ্লেইন কৰিলে যে ইহঁতে কেনেকৈ জীৱাত্মাক শৰীৰত বান্ধে, যে মনুষ্য জীৱনত ভক্তি কৰিছে নে নাই, মৃত্যু হৈ গ'ল, ব্ৰহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ এই 3 গুণৰ পূজা কৰিলে মৃত্যু হ'বই। গতিকে এয়া যিহেতু শাস্ত্ৰ অনুকূল ভক্তি নহয়, গতিকে এওঁলোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ পিছত, ধৰি লওক মোৰ আগৰ জন্মৰ পুণ্য বেছি আছিলে, তেন্তে আকৌ মনুষ্য জীৱন পাম। পিছত ভক্তি যদি কৰোঁ বা নকৰোঁ, তেতিয়া কুকুৰ হৈ যাম, কুকুৰৰ শৰীৰ পোৱা যাব, আকৌ গাধৰ, আকৌ মেকুৰীৰ, আকৌ 84 লাখ যোনিত। অৰ্থাৎ এটা শৰীৰৰ পৰা দ্বিতীয় শৰীৰলৈ আত্মা গৈ থাকিব আৰু পূৰ্ণ মুক্তি প্ৰাপ্ত নকৰিব। তেওঁ এটা শ্লোক আৰু কৈছিল যে ব্ৰহ্মাদেৱ, তাত যি গীতাৰ অধ্যায় নম্বৰ 7 মন্ত্ৰ 12 পৰা 15লৈ বিশ্লেষণ কৰা হৈছিল যে মায়াৰ দ্বাৰা যাৰ জ্ঞান হৰণ হৈছে, মনুষ্যত নিজ পাপী, দুষ্কৃতিকাৰী, দুষ্কৰ্ম কৰা লোক মোকো নভজে। গতিকে তেওঁলোকক মায়া মানে ত্ৰিগুণ মায়া, ৰজগুণ, সতগুণ, তমগুণ। গতিকে গুৰুদেৱে বিশ্লেষণ কৰিছিলে যে যিয়ে এই 3 দেৱৰ ভক্তি কৰে, তেওঁ সেই গীতাৰ জ্ঞানদাতা ভগৱানৰো ভক্তি নকৰে। ছাৰ, সন্ত ৰামপাল মহাৰাজদেৱৰ শৰণলৈ আপুনি কেনেকৈ আহিলে? এদিনাখন মই টিভি চেনেল খুচৰি এটা চেনেল লাগি গ'ল, তাত সন্ত ৰামপালদেৱ মহাৰাজৰ সৎসংগ আহি আছিল। আৰু তাত গীতাৰ এটা শ্লোকক, যি গীতা প্ৰেছ গোৰখপুৰৰ পৰা প্ৰকাশিত, তাক পঢ়ি প্ৰজেক্টৰত সেই টিভিত দেখুওৱা গৈ আছিল। আৰু তাত এইটো শ্লোক আছিল, ৰজগুণ, তমগুণ, সতগুণ
প্ৰকৃতিৰ পৰা উৎপন্ন তিনিও গুণ জীৱাত্মাক শৰীৰত বান্ধে, এয়া হিন্দী অনুবাদ গুৰুদেৱে কৈ আছিলে আৰু ইয়াৰ সংস্কৃতো তেওঁ পঢ়ি এজিতি শুনাইছিলে। গতিকে তেওঁ আকৌ এই গুণৰ বিশ্লেষণ দেৱী ভাগৱত পুৰাণ আৰু মাৰ্কেণ্ড পুৰাণৰ পৰা কৰিছিলে। মাৰ্কেণ্ড পুৰাণৰ 123 নম্বৰ পৃষ্ঠাত তেওঁ কৈছিলে যে ৰজগুণ প্ৰধান ব্ৰহ্মাদেৱ, শতগুণ প্ৰধান বিষ্ণুদেৱ আৰু তমগুণ প্ৰধান শিৱদেৱ হয়। আৰু এই তিনিজনেই দেৱতা ব্ৰহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বৰ, আৰু তিনিটাই গুণ আছে, ৰজগুণ, তমগুণ আৰু শতগুণ। আৰু ইয়াৰে আন এক প্ৰমাণ তেওঁ দেৱী ভাগৱত পুৰাণৰ পেজ নম্বৰ 123, তাৰো পেজ নম্বৰ 123 যি গীতা প্ৰেছ গোৰখপুৰৰ পৰা প্ৰকাশিত। তাত বিষ্ণুদেৱ তেওঁ নিজৰ মাতৃ দুৰ্গা মাতাৰ মহিমাৰ বিষয়ে গাই আছিলে আৰু তেওঁ কৈ আছিলে যে মই অৰ্থাৎ বিষ্ণুদেৱ, ব্ৰহ্মা আৰু শংকৰ তোমাৰ কৃপাৰে বিৰাজমান, আৰু আমাৰতো আবিৰ্ভাৱ অৰ্থাৎ জন্ম আৰু তিৰুভাৱ অৰ্থাৎ মৃত্যু হয়। কেৱল তুমিয়েই নিত্য জগত জননী, প্ৰকৃতি অৰ্থাৎ সনাতনী দেৱী হয়। গুৰুদেৱে কৈছিলে এই প্ৰকৃতি শব্দটো মনত ৰাখা, এয়াই গীতা বুজাত সহায় কৰিব। আৰু আগলৈ তেওঁ আকৌ সেই 123 নম্বৰৰ আনটো ছাইডত য'ত ভগৱান শংকৰে কৈ আছে যে হে মাতা, যদি ব্ৰহ্মাদেৱক উৎপন্ন কৰোঁতা আপুনি আৰু বিষ্ণুদেৱকো আপুনিয়ে উৎপন্ন কৰিছে, তেন্তে কি তমগুণী লীলা কৰোঁতা মই শংকৰ কি আপোনাৰ সন্তান নহয়, অৰ্থাৎ ময়ো তেন্তে আপোনাৰে সন্তান। গতিকে ইয়াৰ পৰাও ক্লিয়াৰ কৰিছে গুৰুদেৱে যে শিৱদেৱে স্বয়ং নিজকে তমগুণী বুলি কৈছে, তেন্তে ব্ৰহ্মাদেৱ আৰু বিষ্ণুদেৱো ব্ৰহ্মাদেৱ ৰজগুণী আৰু বিষ্ণুদেৱ শতগুণী হয়। গতিকে সেই শ্লোকক বুজাবলৈ ইমান প্ৰমাণ দিয়াৰ পিছত গুৰুদেৱ আকৌ সেই শ্লোকলৈ উভতিল যে ৰজগুণ, তমগুণ, শতগুণ প্ৰকৃতিৰ পৰা উৎপন্ন তিনিও গুণ। প্ৰকৃতি তাত দুৰ্গাক কোৱা হৈছে, গতিকে দুৰ্গাৰ পৰা উৎপন্ন ব্ৰহ্মা বিষ্ণু মহেশ আৰু জীৱাত্মাক শৰীৰত বান্ধে, মানে আমাক জীৱাত্মাক মুক্তি পাবলৈ নিদিয়ে। গুৰুদেৱে বুজাইছিল যেনেকৈ মনুষ্য জীৱন শেষ হৈ গ'লে পুণ্য নাথাকিলে তেতিয়া আমি পশু হৈ যাম, পক্ষী হৈ যাম, অন্যজনীক গুচি যাম, বেছি পুণ্য কৰিলে দেৱতা হৈ যাম, অৰ্থাৎ এটা শৰীৰৰ পৰা আমি দ্বিতীয়টো শৰীৰ পায়ে থাকিম, কিন্তু আমি পূৰ্ণ মুক্তি নাপাম। গতিকে ব্ৰহ্মা বিষ্ণু মহেশৰ পূজা আমাৰ গীতাত ব্যৰ্থ, এনেকৈ গুৰুদেৱে বুজাইছে। এই শ্লোক শুনি, কাৰণ সেই সময়ত আশাৰামদেৱৰ পৰা দীক্ষিত আছিলোঁ আৰু মোৰ মন্ত্ৰ ওম নমঃ শিৱায় আছিল আৰু শিৱদেৱ মোৰ ইষ্ট আছিল। গতিকে প্ৰথমবাৰ যেতিয়া এয়া শুনিলোঁ, আৰু ইয়াৰ আগতে দীনদয়ালুদেৱে এয়া কৈছিল, কাৰণ তাৰ আগতে মই সকলো সন্তৰে সৎসংগলৈ গৈছিলোঁ। গতিকে দীনদয়ালুদেৱৰ হিচাৰত যি সৎসংগ হৈছিলে তালৈ মই প্ৰায় গৈছিলোঁ। গতিকে তেওঁ কৈছিলে যে সাধকসকলক গীতাৰ ভাগৱতৰ শ্ৰীমদ ভাগৱত গীতাৰ পাঠ কৰিব লাগে, কমেও প্ৰতিদিনে এটা অধ্যায়। গতিকে মই কেইবা বছৰলৈকে শ্ৰীমদ ভাগৱত গীতাৰ পাঠ কৰিছিলোঁ হিন্দীত, আৰু তাতে সকলো শ্লোক পঢ়িছিলোঁ, কিন্তু গুৰুবিন কাহুন পায়া জ্ঞানা, গতিকে বিনা গুৰুৰে একো বুজি পাব নোৱাৰি। সেয়ে মই ভাবিছিলোঁ যে গালিবোৰ যি এনেকৈ লিখা গৈছিলে সাধকসকলৰ বাবে গীতাত, যেনেকৈ মূঢ়, মনুষ্যত নীচ, দূষিত কৰ্ম কৰোঁতা, অসুৰ স্বভাৱ ধাৰণ কৰা, মোকো ভজন নকৰে, এই দেৱী দেৱতাসকলক ভজন কৰে, মোৰ এনেকুৱা লাগিছিল যেন মই মন্ত্ৰহে জপ কৰি আছোঁ। গতিকে এয়া মোৰ বাবে নহয়, সেইসকলৰ বাবে যিয়ে ভগৱানৰ ভক্তি নকৰে। কিন্তু পিছত এইটো গম পালোঁ যে যিয়ে এই তিনিও দেৱতাৰ ভক্তি কৰে, মুক্তিদাতা সদগুৰু ৰামপালদেৱৰ কৃপাৰে গম পালোঁ যে এইবোৰ তেওঁলোকৰ বাবে আছিলে। গতিকে মই, কাৰণ ইয়াৰ আগতে শিৱদেৱৰ ভগত, শিৱদেৱ মোৰ ইষ্ট দেৱতা আছিল, ওম নমঃ শিৱায় মন্ত্ৰ জপ কৰিছিলোঁ। কিন্তু যেতিয়া গুৰুদেৱে বুজালে যে এই দেৱতাসকলৰ পূজা কৰোঁতাসকল তেওঁলোকৰ মুক্তি নহয় আৰু এওঁলোকক ৰাক্ষস স্বভাৱৰ বুলি কৈছে, তেতিয়া মোৰ এনেকুৱা লাগিল যেন মোৰ মূৰ ফাটি যাব। মোৰ এনে লাগিল যেন এয়া গীতা, আৰু গীতাৰ ওপৰত মোৰ পুৰা বিশ্বাস আছিল, কাৰণ মই বিহাৰ ষ্টেটৰ বাসিন্দা, আৰু মোৰ গাঁৱত যদি কোনো মানুহ মৰে তেন্তে সেই মৰা মানুহজনক মই এয়া শুনিছিলোঁ, শৈশৱতো দেখিছিলোঁ যে তেওঁলোকক গীতাৰ কোনো শ্লোক পঢ়ি শুনাই দিয়া, এনেকৈ তেওঁলোকৰ মুক্তি হৈ যাব। গতিকে সেই দৃষ্টিৰেও, আৰু ইফালে কেইবাবছৰৰ পৰা মই গীতা পাঠ কৰি আহিছিলোঁ, গতিকে ইয়াৰ পৰা গীতাৰ শ্লোকত আৰু গীতা যি গ্ৰন্থ তাত মোৰ পুৰা বিশ্বাস আছিল। আৰু গুৰুদেৱে যি বুজালে আৰু এই শ্লোকবোৰ তেওঁ দেখালে, মোৰ সম্পূৰ্ণ বিশ্বাস হ'ল যে কথাবোৰ একেবাৰে সত্য। কিন্তু মোৰ বুদ্ধিয়ে ইমান কাম কৰা নাছিলে যে সন্তজনৰ এড্ৰেছ বিচাৰিব লাগে, তেওঁৰ ওচৰলৈ যাব লাগে আৰু তেওঁৰ দ্বাৰা কল্যাণ কৰাব লাগে। কিন্তু সেই ভক্তি যি মই আগতে কৰি আছিলোঁ সেয়া এৰিব পৰা নাছিলোঁ, তেওঁক বিচৰাৰ মোৰ বুদ্ধিয়ে কাম কৰা নাছিল যে তেওঁক বিচাৰিব লাগে। এই সময়খিনিত মোৰ আৰ্য সমাজৰ যি সন্ত আছিল হিচাৰত সৎসংগ কৰি আছিল, মই তেওঁৰ সৎসংগলৈ গুচি গ'লোঁ। তেওঁ যোগ বেছি শিকাইছিলে, আসন প্ৰণায়াম আদি, যে শৰীৰ সুস্বাস্থ্য হ'ব, আৰু অলপ কিছু প্ৰবচন কৰাইছিলে, ধ্যান কৰাইছিলে।
এনেকৈ কিছু কৈ আৰু এটা কথা তেওঁ যেতিয়া কৈছিলে তেতিয়া মোৰ একেবাৰে স্থিৰ হৈ গ'ল আৰু যেতিয়া প্ৰলয় হয় আৰু যোনে ৰাম জপ কৰে আৰু ৰামত দুটা আখৰ ৰা আৰু ম সেয়া বিলীন হৈ যায় নষ্ট হৈ যায় তাৰ সাধকসকলেও বিনাশপ্ৰাপ্ত কৰে কিন্তু ওম এটা আখৰ আৰু ইয়াৰ খণ্ডন নহয় আৰু এই প্ৰলয়কালত যোনে ইয়াৰ জপ কৰে তাৰ নাশ নহয় গতিকে মোৰ মূৰত আৰু আহিলে যে এতিয়াই ওম শুদ্ধ বুলি কৈছে ৰামক ভুল বুলি কৈছে আৰু সেই সন্তজনেতো যিজন মুক্তিদাতা ৰামপাল দেৱ তেওঁৰ সৈতে মই জড়িত নাছিলোঁ তেওঁ ব্ৰহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বৰ সেৱাও ব্যৰ্থ বুলি কৈছে কিন্তু সেয়া প্ৰমাণিত গতিকে এই সময়কণত মোৰ মূৰৰ বিষ আৰু বেছি হ'ল মই আৰু ভয় খালোঁ যে কি কৰোঁ কি নকৰোঁ কাক সোধোঁ গতিকে ইয়াৰ মাজতে অৱধেশানন্দ দেৱৰো তাতে বাৰে বাৰে সৎসংগ হৈছিল মই তেওঁৰ সৎসংগলৈ গৈছিলোঁ তেওঁ ভাগৱতৰ কথা কৈছিলে আৰু সেইদিনা যাওঁতে তেওঁ শ্ৰীৰাম কথা প্ৰথমবাৰ কৈছিলে মাজে মাজে তেওঁ বুজাইছিলে গতিকে মই তালৈ গৈ এইটো প্ৰশ্ন কৰিব বিচাৰিছিলোঁ যে কোনোবাইতো কয় ৰাম ৰাম জপ কৰা আৰু কোনোবাইতো কয় ৰামৰ দুটা আখৰ আছে সেয়া খণ্ড হৈ যাব সৃষ্টিলৈ প্ৰলয় আহি যাব আৰু এটা আখৰ মন্ত্ৰ যি অবিনাশী তাত জপ কৰা গতিকে স্বামীদেৱ আপুনিয়ে কওক আমি কি কৰিব লাগে গতিকে মই আচৰিত হলোঁ তেওঁৰ যি অৱধেশানন্দ দেৱৰ ৰিয়েকশ্যন এজন সন্তৰ তেওঁক সন্ত বুলি কয় সমাজত আজিতো মোৰ তত্ত্বজ্ঞান হৈ গ'ল তেওঁক সন্ত কোৱাটো যোগ্যই নহয় কিন্তু সেই সময়ত মইতো তেওঁক সন্ত বুলি মানিছিলোঁ স্বামীদেৱ বুলি মানিছিলোঁ তেওঁ বহুত জোৰকৈ মোৰ ওপৰত খং কৰিলে আৰু ক'লে তুমি নাস্তিক তুমি আৰ্য সমাজৰ হয় তুমি এনেধৰণৰ প্ৰশ্ন কৰিছা মই একেবাৰে স্তম্ভিত হৈ গ'লোঁ মই কিনো ভুল কৰিলোঁ মইতো মূৰ্খ অজ্ঞানী হয়েই তেওঁ এনেকৈ ক'লে যে তুমি অজ্ঞানী মূৰ্খ ভ্ৰমিত গতিকে মই মনতে ভাবিলোঁ মইতো ভ্ৰমিত হয়েই সেইকাৰণে সন্তৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ আৰু মই মনে মনে বহি থাকিলোঁ আৰু আচাৰামদেৱে কোৱা সেই কথা মোৰ মনলৈ আহিল যদি সন্তই খঙো কৰে গালিও দিয়ে থাপৰো মাৰে তেন্তে সেয়া নিজৰ কল্যাণ বুলি ভাবিব লাগে আৰু তৰ্ক কৰিব নালাগে প্ৰতিবাদ কৰিব নালাগে মোৰ সেয়া মনলৈ আহিল আৰু মই মনে মনে বহি থাকিলোঁ হাত জোৰ কৰি বহু সময়লৈ আৰু তেওঁক টিভিৰ পত্ৰকাৰসকলে ইণ্টাৰভিউ লৈ আছিল চাগে কিছু সময়ৰ পিছত তেওঁ লাগিল যে মোৰ ভিতৰত ভগতৰ কিবা লক্ষণ আছে তেওঁ ক'লে যে তোমাৰ কি প্ৰশ্ন আছে ওপৰৰ কোঠালীলৈ আহা তাতে সুধিবা মই অলপ পিছত সেই কোঠালীলৈ গ'লোঁ তাৰপিছত ওপৰৰ কোঠালীলৈ যোৱাৰ পিছত তেওঁ এনেকৈ ক'লে যে এনেতো এজনে ব্ৰহ্মা এজনে বিষ্ণু আছে মহেশ আছে আৰু 21 ব্ৰহ্মাণ্ড আছে কিন্তু তুমি সেয়া জনাৰ আৱশ্যকতা নাই তুমি যিয়ে ভক্তি কৰি আছা সেয়াৰে তুমি পূৰ্ণ মুক্তি প্ৰাপ্ত কৰিবা যেনেকৈ সকলো নদী সমুদ্ৰৰ লগত মিলিত হয় কিন্তু মোৰ জিজ্ঞাসা শান্ত নহ'ল মোৰ মনলৈ এয়া কথা আহিল যে অকল সেই নদীয়ে গৈ সমুদ্ৰত মিলিত হয় য'ত সম্পূৰ্ণ পানী থাকে গোটেই বছৰ জুৰি পানী থাকে আৰু যি নদীত অলপ পানী থাকে সেয়াতো সমুদ্ৰ গৈ পোৱাৰ আগতে শুকাই যায় সেই নদী সমুদ্ৰৰ লগত মিলিত নহয় গতিকে মই তাৰ কথাত সন্তুষ্ট নহ'লোঁ আৰু এই সময়খিনিতে মোৰ পষ্টিং ত্ৰিপুৰাত হ'ল মই তাত ডেপুটেশ্যনত প্ৰিন্সিপাল হৈ গ'লোঁ তাৰ পৰা প্ৰায় এবছৰ পিছত 2004 মাৰ্চত মই উভতি আহিছিলোঁ মোৰ ফেমিলি হিচাৰতে আছিলে যেতিয়া বাছত মই দিল্লীলৈ আহিলোঁ বাছত যেতিয়া মই দিল্লীলৈ আহি আছিলোঁ তেতিয়া পোষ্টাৰত মই আকৌ মুক্তিদাতা ৰামপাল দেৱৰ এখন পোষ্টাৰ দেখিলোঁ এওঁৰ পোষ্টাৰ মইতো এওঁৰ কথা একেবাৰে পাহৰি গৈছিলোঁ যি টিভিত দেখিছিলোঁ তেওঁৰ জ্ঞানবোৰ আৰু তালৈ যোৱাৰ পিছত মোৰ সকলো সন্তৰ সৈতে কথা হৈছিলে কাৰণ 7-8 মাহ হৈ গৈছিলে মোৰ আকৌ এবাৰ ঘূৰি গ'ল আৰু মোৰ মনলৈ এই কথা আহিল যে সকলো সন্তই কয় যে পৰমাত্মা এজন আৰু এজন পৰমাত্মাৰ ভক্তিৰে আমাৰ মুক্তি হ'ব আৰু সকলো সন্তৰে ইষ্টদেৱ বেলেগ বেলেগ সকলোৰে মন্ত্ৰ বেলেগ সকলোৰে সাধনা বেলেগ সকলোৰে ক্ৰিয়া বেলেগ এই সকলো সন্ত যদি সঁচা হয় আৰু সকলোৱে বেলেগ বেলেগ ক্ৰিয়া সাধনাৰ কথা কৈছে গতিকে সকলোৱে লগ হৈ এটা নিৰ্ণয় কিয় উলিয়াই নলয় আৰু আমাক ভক্ত সমাজক ভ্ৰমিত হোৱাৰ পৰা বচাব পাৰে এওঁলোক সকলোৱে মিলি এটা নিৰ্ণয় উলিয়াব লাগিছিল আৰু এটা ৰাস্তা আমাক দিব লাগে আৰু এয়া মোৰ মগজুলৈ আহিল মই আৰু চিন্তাত পৰিলোঁ যেতিয়া হিচাৰলৈ আহিলোঁ গুৰুদেৱৰ সৎসংগ আছিল আৰু এদিনৰ সৎসংগ মই শুনিবলৈ পালোঁ দিনত শুনিলোঁ কাৰণ এওঁতো সকলো জ্ঞান আগতে শুনি থৈছিলোঁ তাতকৈ নতুন আছিলে আৰু মোৰ বুদ্ধি অহা নাছিলে কিন্তু আবেলি এয়া মোৰ টাৰ্ণিং পইণ্ট আছিলে লাইফৰ আবেলি 27 মাৰ্চ 2004 যেতিয়া আবেলি সৎসংগলৈ আহিলোঁ তেতিয়া সেই সময়ত গুৰুদেৱে প্ৰজেক্টৰত এয়া কৈ আছিল অনুত্তমৰ অৰ্থ ক'লে তেওঁ ইয়াতো সকলোৱে জানে তৃতীয় শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীও জানে যে বেয়া হয়
আৰু এটা শব্দ ব্ৰজ আছিল সংস্কৃতৰ। তাৰ অৰ্থ দুখন ডিক্সনাৰীৰে বুজাই দিছিলে গুৰুদেৱে। এখনতো আমতেৰ আছিলে, দ্বিতীয়খন মোৰ মনত নাই। আৰু ব্ৰজৰ অৰ্থ তেওঁক কৈছিলে, দেখাইছিলে ডিক্সনাৰীত, যোৱা, গতি কৰা, প্ৰগতি কৰা, দূৰলৈ যোৱা, দেশৰ পৰা উলিয়াই দিয়া, প্ৰস্থান কৰা, এই ধৰণৰ অৰ্থ কৈছিলে। অৰ্থাৎ যোৱা হয় ব্ৰজৰ অৰ্থ, এয়া গুৰুদেৱে কৈছিল। আৰু ইয়াৰ পিছত তেওঁ সন্ত আচাৰামদেৱৰ অনুবাদিত গীতাৰ শ্ৰীমদ ভাগৱত গীতাৰ অধ্যায় নম্বৰ 18 শ্লোক নম্বৰ যি 66 আছিল, সেই শ্লোকত ব্ৰজ শব্দ আছে আৰু তাত ইয়াৰ অৰ্থ আচাৰামদেৱে অহা কৰিছিলে, গুৰুদেৱে দেখাইছিলে প্ৰজেক্টৰত। আৰু আকৌ ৰামসুখ দাসদেৱৰ যি অনুবাদিত আছিল গীতা প্ৰেছ গোৰখপুৰৰ পৰা যি প্ৰকাশিত শ্ৰীমদ ভাগৱত গীতা, তাতেও ব্ৰজৰ অৰ্থ অহা কৰি থোৱা আছিল, যে মোৰ শৰণলৈ আহি যোৱা। আৰু এই বেমেজালিক সঁচা প্ৰমাণিত কৰিবলৈ তেওঁ ইমান মতা ডাঙৰ কিতাপ আছিল আৰু তাৰ প্ৰায় 17 পেজলৈকে ব্যাখ্যা কৰি থৈছিলে। আৰু তাৰপিছত তেওঁ এই সুধাংশুদেৱ মহাৰাজৰ পুস্তকতো ব্ৰজৰ অৰ্থ অহা দেখাইছিলে গুৰুদেৱে। যি ডক্টৰ সৰ্বপল্লী ৰাধাকৃষ্ণন, যাক ইমান ডাঙৰ ফিলচফাৰ বুলি মনা যায়, তেওঁৰ নামত সমগ্ৰ ৰাষ্ট্ৰই শিক্ষক দিৱস পালন কৰে, যে তেওঁ বেষ্ট টিচাৰ আছিলে, বেষ্ট প্ৰফেচাৰ আছিল আৰু এজন দাৰ্শনিক তথা বহুত ডাঙৰ বিদ্বান আছিল। আৰু তেওঁ ব্ৰজৰ অৰ্থ অহা কৰিছিলে। এনেকুৱা আৰু বহুত অনুবাদকৰ দ্বাৰা, সন্তৰ দ্বাৰা অনুবাদিত তেওঁ গুৰুদেৱে দেখুৱাইছিলে, ব্ৰজৰ অৰ্থ সকলোৱে অহা কৰিছিলে। তেওঁ সেয়া বুজাই কৈছিলে। যিজনে শব্দাৰ্থতটো ব্ৰজৰ অৰ্থ যোৱা লিখি থৈছিলে। আৰু যি সংস্কৃত শ্লোক যি 18 গীতাৰ অধ্যায় নম্বৰ 18 শ্লোক নম্বৰ 66 অৰ্থ কৰিবলৈ ধৰিলে, তাতে মোৰ শৰণলৈ আহি যোৱা কৰি দিলে। আৰু দ্বিতীয় যি শব্দ আছিলে অনুত্তম, আৰু এই সকলো সন্তই অনুত্তমৰ অৰ্থ অতি উত্তম কৰিলে গীতাৰ অধ্যায় নম্বৰ 7 শ্লোক নম্বৰ 18। যেতিয়া এই দুয়োটা শ্লোকৰ অনুবাদ প্ৰজেক্টৰত গুৰুদেৱে কৈছিলে, তেতিয়া মোৰ এনেকুৱা লাগিল যে এই পৃথিৱীত কোনো সন্তৰে ওচৰত কোনো আধ্যাত্মিক মাৰ্গ নাই, আধ্যাত্মিক জ্ঞান নাই। যদি তেওঁলোকৰ ওচৰত আধ্যাত্মিক জ্ঞান থাকিলহেঁতেন, তেন্তে গীতাৰ শ্লোকবোৰৰ অৰ্থবোৰ তেওঁলোকে অনৰ্থক নকৰিলে হয়, আৰু অনুত্তমৰ অৰ্থ অতি উত্তম নহ'লেহেঁতেন যি তেওঁলোকে কৰিছে। আৰু ব্ৰজৰ অৰ্থ যোৱা হয়, যাৰ অৰ্থ অহা কৰিলে। যদি জ্ঞান কাৰোবাৰ ওচৰত সত্য জ্ঞান আছে, তেন্তে মুক্তিদাতা সন্ত ৰামপাল দেৱৰ ওচৰতে আছে, আৰু সমগ্ৰ পৃথিৱীত জগতগুৰু ভাৰততে আছিলে। গতিকে ভাৰতৰ বাহিৰে আন কোনো ঠাইতে সন্তৰ এনেকুৱা জ্ঞান থাকিব নোৱাৰে। আৰু ভাৰত বৰ্ষত বৰ্তমান যিমান সন্ত আছে, সকলোৰে অনুবাদিত এই গীতাৰ পৰা আমাৰ এয়া স্পষ্ট হৈ গৈছিল যে কাৰো ওচৰত একো জ্ঞান নাই। আৰু মই সেই সময়তে মই গুৰুদেৱৰ পৰা নাম ললো, আৰু মই ইমান সৌভাগ্যশালী আছিলো। আজি মই সেই দিনটো মনত পেলাই ভাবুক হৈ যাওঁ। মই আৰু মোৰ সন্তান যি এবাৰো নাম জপ কৰা নাছিলে, যাৰ নাম সুভাষ হয়, আৰু এজন কোনোবা বৃদ্ধ ব্যক্তি আছিল, কেৱল 3জনে ব্যক্তি আছিল। 27 মাৰ্চ 2004 হিচাৰত যি পুলিচ লাইনত গুৰুদেৱৰ সৎসংগ হৈছিলে, এতিয়া কিবা কনষ্ট্ৰাকশ্যন হৈ গ'ল তাত। আৰু মোক কোলাত লৈ মৰম কৰি কৈছিলে যে, পুত্ৰ, তোমাৰ ভাগ্য উদয় হৈ গ'ল, পৰমাত্মাই তোমাক দয়া কৰিছে, তুমি মুক্তি পাবা, তুমি পৰমাত্মাক পালা। সেই সময়ততো মই একো বুজা নাছিলো, কিন্তু আজি মোৰ এনে লাগে যেন সঁচাকৈ মই পৰমাত্মাক পালো। আৰু মোৰ জীৱন আৰু মোৰ জন্ম, মনুষ্য জীৱন আজি মোৰ সফল হৈ গ'ল, আৰু মই ধন্য। মোক এওঁৰ লগত জড়িত হোৱাৰ, মুক্তিদাতা সদগুৰু ৰামপালদেৱ মহাৰাজৰ লগত জড়িত হোৱাৰ সেই শুভক্ষণ 27 মাৰ্চ 2004 তেতিয়া প্ৰাপ্ত হ'ল। মোৰ জন্ম হ'ল, বাস্তৱিক ৰূপত মোৰ জন্ম হ'ল। ছাৰ, আপুনি সন্ত ৰামপাল মহাৰাজ দেৱৰ পৰা উপদেশ লোৱাৰ পিছত কি কি লাভ পালে? সন্ত ৰামপালদেৱ মহাৰাজৰ পৰা নাম লোৱাৰ পিছত মোৰ ইমান লাভ হ'ল, যাৰ বৰ্ণনা মই যদি কৰিব ধৰোঁ তেন্তে বহু ঘণ্টা পাৰ হৈ যাব। যেনেকৈ ইয়াৰ আগতে মোৰ আঁঠুৰ বিষ আছিল, মোৰ চাৰ্ভাইকেলো হৈছিলে, সেই পূজাবোৰ কৰি কৰি। মোৰ পেটৰ এক জটিল বেমাৰ আছিল, আৰু মই ঘিউ প্ৰায় 8-10 বছৰৰ পৰা খোৱা নাছিলোঁ, আৰু সেইকাৰণে মোৰ শৰীৰ একেবাৰে শুকান হৈ গৈছিল, একেবাৰে বহুত দুৰ্বল হৈছিলোঁ। আৰু এওঁৰ পৰা নাম লোৱাৰ পিছত মই ঘি খাবও ধৰিলোঁ, হজমো হৈছিল। মোৰ আঁঠুৰ বিষ, মোৰ ডিছৰ প্ৰব্লেম আছিলে, শ্লিপ ডিছৰ প্ৰব্লেম আছিলে, এই সকলো ঠিক হ'ল। আৰু এই ধৰণে মই যি পইচাৰ পিছত দৌৰিছিলোঁ, তাৰ পৰা যেনেকৈ আশাৰামদেৱৰ নাম লৈছিলোঁ, সেই সময়ত মোৰ অশান্তি আছিলে ভিতৰৰ পৰা। সুৰক্ষা নামৰ একো বস্তু নাছিল, আত্মসন্তুষ্টি নাছিল। মই সকলো সন্তৰ ওচৰলৈ দৌৰিছিলোঁ যে তাৰ পৰা কিবা পাই যাম, তাৰ পৰা কিবা পাম,
কিন্তু তথাপিও মোৰ সন্তুষ্টি নাছিল আৰু এওঁৰ পৰা নাম লোৱাৰ পিছত মোৰ সম্পূৰ্ণ আত্মসন্তুষ্টিও হ'ল, শাৰীৰিক সুখো হ'ল আৰু সকলোতকৈ ডাঙৰ কথা মই সেই পূৰ্ণ সন্ত তত্ত্বদৰ্শী সন্তক পালোঁ, যাৰ বিষয়ে গীতাৰ অধ্যায় নম্বৰ 4 শ্লোক নম্বৰ 34ত কৈছে যে সেই তত্ত্বদৰ্শী সন্তক দণ্ডৱত প্ৰণাম কৰা আৰু সৰলতাপূৰ্বক প্ৰশ্ন সোধা, তেতিয়া সেই পৰমাত্ম তত্ত্ব জ্ঞান দিব। আৰু সেয়া প্ৰাপ্ত কৰাৰ পিছত যাৰ বিষয়ে গীতাৰ অধ্যায় নম্বৰ 15 শ্লোক নম্বৰ 4ত কৈছে যে সেই তত্ত্বদৰ্শী সন্তক পোৱাৰ পিছত সেই পৰম পদক বিচাৰিব লাগে, য'ত যোৱাৰ পিছত সাধক পুনৰ উভতিয়ে সংসাৰলৈ নাহে। গতিকে মই সেই বিধি পালোঁ আৰু মই সেই সন্তক পালোঁ আৰু সেই পৰমাত্মাক পালোঁ। ছাৰ, আপুনি ভকত সমাজক কি বাৰ্তা দিব বিচাৰে? মই ভকত সমাজক এই বাৰ্তাই দিব খোজোঁ যে মনুষ্য জীৱন বহুতেই দুৰ্লভ। সকলো সন্তই মনুষ্য জীৱনৰ বহুত মহিমা গাইছে। সকলোৱে কৈছে যে দেৱতাসকলেও মনুষ্য জীৱন পাবলৈ একেবাৰে অধীৰ হৈ থাকে। এয়াতো মুক্তিদাতা সদ্গুৰু ৰামপাল দেৱৰ চৰণলৈ অহাৰ আগতে যিহে মূৰ্খ সন্তসকল, তেওঁলোকেও এই কথা কৈছিল। আৰু আমি ইয়াৰে সাধনা কৰি স্বৰ্গলোকলৈ যাবলৈ বিচাৰিছিলোঁ। এয়া কিমান দুবিধা, আমাৰ মূৰ্খতা আছিল। কাৰণ তত্ত্বদৰ্শী সন্ত অবিহনে এই অজ্ঞানতা আমাৰ আঁতৰিব নোৱাৰে। মনুষ্য জীৱন, দেৱতাও যদি মনুষ্য জীৱন পাবলৈ অধীৰ হয় আৰু মনুষ্য জীৱন প্ৰাপ্ত কৰিও যদি আমি স্বৰ্গলোকলৈ, যিমান সন্ত আছে মুক্তিদাতা সদ্গুৰু ৰামপাল দেৱৰ বাহিৰে যিমান সন্ত আছে ভাৰতবৰ্ষত বৰ্তমান বা আগতে সৎযুগৰ পৰা আদি কৰি আজিলৈ, তেওঁলোকৰ সাধনা স্বৰ্গলোকতকৈ বেছি নহয়। স্বৰ্গলোকত দেৱতাসকল থাকে আৰু দেৱতাসকলে মনুষ্য জীৱন প্ৰাপ্ত কৰিবলৈ অধীৰ হয়। গতিকে এই কথা সকলোৱে বুজিব লাগে, সমগ্ৰ ভগত সমাজে, যে মনুষ্য জীৱন প্ৰাপ্ত কৰাটো স্বৰ্গপ্ৰাপ্তি নহয়। স্বৰ্গৰ আগত ঋক ধামা, যি গীতাৰ অধ্যায় নম্বৰ 18 শ্লোক নম্বৰ 62ত কৈছে, সেই শাশ্বত স্থান প্ৰাপ্ত কৰিবলৈ তত্ত্বদৰ্শী সন্তক বিচাৰিলেহে, আৰু সেই তত্ত্বদৰ্শী সন্ত সমগ্ৰ পৃথিৱীত আনকি 21 ব্ৰহ্মাণ্ডতো মুক্তিদাতা সদ্গুৰু ৰামপাল মহাৰাজদেৱ হয়। এওঁৰ বাহিৰে সমগ্ৰ 21 ব্ৰহ্মাণ্ডত, এই পৃথিৱীত, এই ভাৰত ভূমিত কোনো সন্ত নাই। গতিকে মই সকলো ভগত সমাজক এয়া অনুৰোধ কৰিব বিচাৰোঁ, হাত জোৰ কৰি বিনম্ৰ নিবেদন কৰিব বিচাৰোঁ যে আপোনালোকে এই অমূল্য মনুষ্য জীৱনক শাস্ত্ৰৰ বিৰুদ্ধ সাধনা কৰি নষ্ট নকৰিব। এটা শ্বাসৰ বহুত মূল্য, এই সুযোগ বাৰে বাৰে নাপায়। পৃথিৱীত পূৰ্ণ পৰমাত্মা কবিৰ দেৱ সন্ত ৰামপাল মহাৰাজদেৱৰ ৰূপত স্বয়ং প্ৰকট আছে। এওঁ তত্ত্বদৰ্শী সন্তৰ ভূমিকাও কৰি আছে। এওঁৰ ওচৰত শাস্ত্ৰ প্ৰমাণিত জ্ঞান আছে। এওঁৰ ওচৰত সমগ্ৰ মন্ত্ৰ আছে, মুক্তিৰ কমপ্লিট কোৰ্চ আছে। এওঁৰ লগত জড়িত হোৱাৰ পিছত আপোনালোকে শাৰীৰিক সুখো পাব, সাংসাৰিক সুখো পাব, অৰ্থ, ধন, মুক্তি আৰু কামে সকলো আপোনালোকে পাব। পূৰ্ণ মুক্তি প্ৰাপ্ত কৰিব আপোনালোকে, যাৰ বিষয়ে কৈছে গীতাৰ অধ্যায় নম্বৰ 15 শ্লোক নম্বৰ 4 যে তত্ত্বদৰ্শী সন্তক পোৱাৰ পিছত সেই পৰমপদ পৰমেশ্বৰক বিচাৰিব লাগে, সেই পৰমপদক বিচাৰিব লাগে, য'ত যোৱা সাধক উভতি পুনৰাই সংসাৰলৈ নাহে। গতিকে আপোনালোকে সেই পদ পাব, যাৰ বিষয়ে গীতাৰ অধ্যায় নম্বৰ 18 শ্লোক নম্বৰ 62ত কৈছে যে সেই পৰমেশ্বৰৰ চৰণলৈ যোৱা, তেওঁৰ কৃপাৰে পৰম শান্তি আৰু শাশ্বত স্থান পাবা, প্ৰাপ্ত কৰিবা। গতিকে সেই পৰম শান্তি আৰু শাশ্বত স্থান দিওঁতা তত্ত্বদৰ্শী সন্ত গীতাৰ অধ্যায় নম্বৰ 4 34 নম্বৰৰ সন্ত কেৱল আৰু কেৱল মুক্তিদাতা সদ্গুৰু ৰামপাল মহাৰাজ হয়। এওঁৰ চৰণলৈ সমগ্ৰ ভক্ত সমাজ আহিব লাগে আৰু সেই অহংকাৰক এৰি আৰু সেই মিছা সাধনাক ত্যাগ কৰি আপুনি সাধনা চেনেলত 7:55 তেওঁৰ সৎসংগ শুনক। জীৱ জাগৰণৰ 9:10 ৰাতি আহে। সাধনা চেনেলৰ 7:55 গধূলি যি সৎসংগ আহে সেয়াও শুনক। জ্ঞান গংগা পুস্তক যদি আপোনালোকে পায়, সেই পুস্তক পঢ়ক, সকলো জ্ঞান প্ৰাপ্ত কৰক। আৰু যদি কোনো ভগতে আপোনালোকক পূৰ্ণ পৰমাত্মা মুক্তি ভক্তিৰ আৰু মুক্তিদাতা সদ্গুৰু ৰামপাল মহাৰাজদেৱৰ বিষয়ে যদি কোনোৱে তথ্য দিয়ে, তেন্তে আপোনালোকে সেয়া ধ্যানেৰে শুনক আৰু পৰমাত্মাৰ চৰণলৈ আহি নিজৰ মনুষ্য জীৱন সফল কৰক, পূৰ্ণ মুক্তিৰ ভক্তি প্ৰাপ্ত কৰক। মই ভগত সমাজক এয়াই নিবেদন কৰিছোঁ। থেংক ইউ ছাৰ। আপুনি শুনি আছিলে জগতগুৰু তত্ত্বদৰ্শী সন্ত ৰামপালদেৱ মহাৰাজৰ মংগল প্ৰবচন। অধিক জানিবৰ বাবে ভিজিট কৰক আমাৰ ৱেবছাইট www.jagatgururampalji.org। সন্ত ৰামপালদেৱ মহাৰাজৰ শুভ আশীৰ্বাদত সমগ্ৰ বিশ্বতে 500তকৈও অধিক নাম দীক্ষা কেন্দ্ৰ আছে।
য'ত সন্ত ৰামপালদেৱ মহাৰাজৰ দ্বাৰা বিনামূলীয়া নাম দীক্ষা দি থকা হৈছে। আপোনাৰ নিকটৱৰ্তী নাম দীক্ষা কেন্দ্ৰৰ ঠিকনা জানিবলৈ সম্পৰ্ক কৰক 8222880541